Assalamu alaikum, my dear students of class 8. I hope you're all fine and doing great. This is Jannat Miss. Welcome back to the online class. Today I'm going to deliver another lecture from English for Today book. So let's start. On my first lecture, you have learned what is wheel, its significant uses in our everyday life. And after reading the text, we have solved some question answer and FB. Today this is my second lecture on this topic. This is unit 9 lesson 2, the history of the wheel. Before I start reading, you can look at a glance the word meanings from this text. Number 1, existed, বিদ্যমান বা অস্তিত্ব ছিল. Number 2, invention, আবিষ্কার. Number 3, Greek, people of Greece, অর্থাৎ গ্রিসের লোক অথবা নাগরিক. Number 4, pioneers, পথ প্রদর্শক, অগ্রগামী, যিনি আসলে পথ দেখান, সবার আগে থেকে যিনি পথ দেখান তাকে বলা হয় পাইওনিয়ার. Number 5, মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন ইরাক, এটি আসলে ইরাকের পূর্ব নাম বা প্রাচীন নাম ছিল মেসোপটেমিয়া. Number 6, ভ্যালি, উপত্যকা. Number 7, improved, উন্নতি করলো. Number 8, spoke, তার বা কাটা অথবা শলাকা, এটি সাধারণত আমরা রিকশায় বা কখনো কাঠের চাকাতে দেখে থাকি. তোমরা রিকশার চাকায় যে শলাকা বা চিকন যে তারগুলো দেখো সেগুলোই হচ্ছে স্পোক. Now listen to the history of the wheel. Before I start reading the dialogue below the image, we would like to read here number A. Here you can see 5 different types of wheels and I have given the numbers on it 1, 2, 3, 4, 5. This is actually the ages. This indicates the ages of the wheels when these wheels were used at different times. First one was the ancient stone wheel. This is the earliest one. It is actually made from stone. প্রথমটি হচ্ছে পাথরের যুগের তৈরি চাকা, এটি পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, এটি অনেক আগের যুগের বলা যায়. নাম্বার 2, এটি কাঠের তৈরি আরেকটি চাকা. এই চাকাটির ব্যবহার 3500 খ্রিস্টপূর্বের দিকে প্রচলন দেখা গিয়েছিল. নাম্বার 3, এটিও কাঠের তৈরি চাকা, উডেন স্পোকড হুইল. নাম্বার 3, এবং এর ব্যবহার 3500 থেকে 2000 মধ্যে খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে দেখা গিয়েছিল. Then number 4 and 5, these are the modern times wheel, spoked wheels. And number 5, actually we see every day in our bus, private cars, etc. So we can start a reading passage. Here's another image for you. You can see here the 3D image of the wheels. These are the evolutions of the wheels. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে যুগে চাকার যে পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করা হয়েছে এই ছবিটিতে তোমরা সেটি দেখতে পাচ্ছ. প্রথমটি at the left side, first of the left side, you can see here the stone wheel, then 2 and 3 wooden wheel, then 3, 4 modern times wheel. Now let's start reading number B. Read the following dialogue between the English teacher Mr. Ramis and the student Rubina. Mr. Ramis, you know that the invention of the wheel has helped to create a new civilization, but do you know who first used wheels? Mr. Ramis বলছেন, তোমরা জানো যে চাকা আবিষ্কার একটি নতুন সভ্যতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু তোমরা কি এটা জানো কে প্রথম চাকার ব্যবহার শুরু করেছিল? Rubina, no teacher,
বাট আই গেস ইট মে বি দ্য গ্রিক্স। রুবিনা উত্তর দিল, না শিক্ষক, কিন্তু আমি হয়তো অনুমান করতে পারি এটা গ্রিক হতে পারে। মিস্টার রামিস, দ্য গ্রিক্স ওয়ার পায়োনিয়ার্স ইন মেনি থিংস, but in this case, however, the Mesopotamians were the first. The oldest ever wheel was discovered in Mesopotamia. It was in 3500 BC. জনাব রামিস কি বলছেন? তিনি বলছেন, গ্রিক অনেক কিছু আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই অগ্রগামী বা পথপ্রদর্শক ছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেসোপটেমীয়রাই ছিল প্রথম। সবচেয়ে পুরনো অর্থাৎ প্রাচীনতম চাকা মেসোপটেমিয়াতেই আবিষ্কার করা হয়েছিল বা আবিষ্কৃত হয়েছিল, আর এটি ছিল 3500 খ্রিস্টপূর্বে। রুবিনা, ওয়্যার ইজ মেসোপটেমিয়া? রুবিনা বলছে, মেসোপটেমিয়া কোথায় অবস্থিত? আমরা এখানে একটা স্টোন হুইল দেখতে পাচ্ছি। দ্য ফার্স্ট স্টোন হুইল বাই দ্য মেসোপটেমিয়ানস অ্যারাউন্ড 3500 BC। আমরা ধরে নিতে পারি মেসোপটেমীয়রা অর্থাৎ প্রাচীন ইরাকের অধিবাসীরা এই ধরনের পাথরের চাকায় ব্যবহার করত এবং এটা খ্রিস্টপূর্ব 3500 বছর কালে অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের 3500 বছর পূর্বে এই ধরনের চাকা ব্যবহার করা হতো। Now, Mr. Ramis, well, Mesopotamia was in ancient Iraq. It was along the valley of the rivers Tigris and Euphrates. After the Mesopotamians, the wheel was further improved by the Egyptians. They first made wheels with spokes, then they used them on chariots around 2000 BC. Mr. Ramis বলছেন, মেসোপটেমিয়া ছিল প্রাচীন ইরাকের অন্তর্ভুক্ত। এটি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা বরাবর ছিল। উপত্যকা হচ্ছে পাহাড়ি বা উঁচু পাহাড়ি এলাকা। মেসোপটেমিয়াদের পর মিশরীয়রা চাকার আরও উন্নতি সাধন করেছিল। তারাই প্রথম শলাকাসহ চাকা তৈরি করেছিল। তারপর তারা প্রায় 2000 খ্রিস্টপূর্ব সময়ে রথ, যেটি কিনা আসলে দুই চাকার একটি যান, সেই রথে চাকার ব্যবহার করেছিল। রুবিনা, so the wheel traveled to Egypt from Mesopotamia? রুবিনা বলছে, তাহলে চাকা মেসোপটেমিয়া থেকে মিশরে গিয়েছিল? Mr. Ramis, exactly, but it traveled eastwards too. Wheels reached the Indus Valley by 3000 BC, but chariots with spoked wheels were made in ancient India in around 1500 BC. They were used for war, hunting and racing. Mr. Ramis বলছেন, একদম সঠিক, কিন্তু এটি পূর্বেও গিয়েছিল। ইস্টওয়ার্ড আসলে পূর্ব দিক, অর্থাৎ আমরা যদি ভারতীয় উপমহাদেশ বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বলে থাকি, তার মানে সেই পূর্বের দেশেও এসেছিল। 3000 খ্রিস্টপূর্ব আগে এটি সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তারযুক্ত বা শলাকাযুক্ত যে চাকা, সেই চাকার রথ প্রায় 1500 খ্রিস্টপূর্বে প্রাচীন ভারতে তৈরি করা হয়েছিল। সেই চাকাগুলো বা সেই রথগুলো যুদ্ধ, শিকার এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করা হতো। রুবিনা, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য গ্রিক্স টিচার? ডিডন্ট দে ইউজ হুইলস? গ্রিকদের ব্যাপারটা কি? তারা কি চাকার ব্যবহার করেনি? মিস্টার রামিস, they definitely did. In 1500 BC, the Greeks too learned the idea of wheel making from the Egyptians. They also made further improvements on it. Later, the Romans did the same too and produced a variety of wheeled vehicles.
মিস্টার রামিস উত্তর দিলেন, তারা অবশ্যই সেটি করেছিল। 1500 খ্রিস্টপূর্বে গ্রিকরাও মিশরীয়দের কাছ থেকে চাকা তৈরির ধারণা শিখে নিয়েছিল এবং তারা এটি আরও উন্নয়ন সাধন করেছিল। পরবর্তীতে রোমানরাও একই কাজই করেছিল এবং চাকাওয়ালা বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তৈরি করেছিল। Now look at the word meanings given here. Number 9, chariot. চ্যারিয়ট হচ্ছে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত 2 চাকার যান, রথ। তোমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। অ্যারাউন্ড 2000 BC ইন ইজিপ্ট। ইজিপ্ট হচ্ছে মিশর। মিশরে 2000 খ্রিস্টপূর্বের দিকে এই ধরনের যান দেখা যেত, যেটি কিনা ঘোড়ায় চালিত ছিল, অর্থাৎ ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল। এবং এই চাকাটিতে তোমরা 1 2 3 4 5 6 6টি স্পোক দেখতে পাচ্ছ। Then another picture, here you can see another chariot that was used in India around 1500 BC। 1500 খ্রিস্টপূর্বে ভারতে এই ধরনের রথগুলো ব্যবহার করা হতো যুদ্ধ, শিকার বা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায়। ওকে, let's get back to the word meanings again. Number 10, Egypt, মিশর। 11, eastward অর্থাৎ পশ্চিম দিক। Number 2, ইন্দুস ভ্যালি। ইন্দুস ভ্যালি হচ্ছে সিন্ধু উপত্যকা। Number 13, রেসিং অর্থাৎ প্রতিযোগিতা। রেস অর্থ প্রতিযোগিতা, রেসিংও প্রতিযোগিতা। 14, প্রডিউসড উৎপাদন বা তৈরি করলো, ভেহিকল যানবাহন। Now in number C you can see there true false. Read the statements below and say whether they are true or false. If false, give the right answer. Today I have given here the answer of this true false. You must write it and practice at home. First one, the Greeks were the pioneers in developing spoked wheels. We know that this is not the correct answer because the Egyptians actually were the pioneers in developing spoked wheels. Here is the answer. You can check it out. Number 1, false. Correct answer, the Egyptians were the pioneers in developing spoked wheels. Number 2, the earliest wheel was discovered in 2000 BC. From the reading of the text, we know that this is an incorrect answer. The correct one is the earliest wheel was discovered in 3500 BC or 3500 BC. Number 3, the Egyptians first used wheels on chariots. This is a true statement, so this answer will be true. Number 4, the Romans first used wheeled chariots for warfare. This is also an incorrect statement, so this is false. Correct answer is the Indians first used wheeled chariots for warfare. Warfare মানে হচ্ছে যুদ্ধ, another word for war. Number 5, the ancient Indians used wheels before the ancient Romans did. This is also a correct answer, so this is true. Here are some MCQ given. We are going to solve this and you must practice this MCQ. I'll also give you some home task so that you can understand it better. So
First one, the word will in line 1. There are some MCQs from this text. I'm going to solve from 1 to 6 and also A to E from the extra, and left or remaining others will be for your home task. First one, the word will is in the line 1 of the text means number A, a round object that revolves on an axle. Number B, a roundish object that revolves on an axle. A circular object that revolves on an axle. Number D, all of the above. Correct answer is all of the above, because A, B, C all have the same meaning. All of the options have the same meaning, that's why number D is the correct one. Number 2, the word ancient means in the very past time. Option number A, in the very past time. Number 3, the word pioneer means, we know that pioneer means a person who is first to explore anything. So option number D is the correct one, a person who is first to explore anything. Number 4, a new civilization is the dash of wheels, is the creation of wheels. So number B is the correct one. Number 5, who used wheels first? We know that the Mesopotamians used the wheels first. So option B is the correct one. Number 6, Mesopotamia was in ancient Iraq. Number A, option A, Iraq is correct one. Number 6, Mesopotamia was along the rivers. Option C, Tigris and Euphrates. Tigris and Euphrates. Now more multiple choice for practice. Number A, the Egyptians used wheels with spokes on chariots about dash years ago. Option 3, অর্থাৎ 4000 years ago is the correct one. এখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করে তোমাদেরকে বলছি। এখানে তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, ইমেজ। এখানে যে 0টি লেখা হয়েছে, এটা হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের জন্মের সালটি, অর্থাৎ তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরটাকে 0 ধরা হয়। তার জন্মের পর থেকে যতগুলো বছর, অর্থাৎ আমি যদি বলি 1 AD, তাহলে সেটা হচ্ছে তার জন্মের 1 বছর সময়, অর্থাৎ তার জন্মের 1 বছর। এভাবে করে আমি যদি আরও সামনে যাই, অর্থাৎ তার জন্মের 500 বছর যদি হয়, 500 years, তাহলে 500 AD। এখানে 500 AD, এটি একটি ল্যাটিন অ্যাব্রিভিয়েশন, অ্যানো ডমিনি, অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কমন ইয়ার অথবা ইন দ্য ইয়ার অফ দ্য ক্রাইস্ট। যীশু খ্রিস্টের জন্মের সালকে বলা হয়, অর্থাৎ 500 AD লিখলে সেটি হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের জন্মের 500 বছর পর। অর্থাৎ এখন যে আমরা সময়টাতে আছি সেটাই হচ্ছে যীশু খ্রিস্টের জন্মের পরবর্তী সময়। যেহেতু তার জন্ম সালকেই 0 ধরা হয়েছে, তার মানে তার জন্মের পর থেকে সময়গুলোতে বছরগুলো লিখতে আমরা এডি লিখব। 500 AD, 1000 AD, দেন 1500 AD। এখন আমরা কোথায় আছি? 2020 সাল, তার মানে 2020 AD, নট BC। ওকে, তার মানে এখানে ছবিতে তোমরা যেই রাইট সাইডে ডিজিটগুলো দেখতে পাচ্ছ 500, 1000, 1500, এগুলো হচ্ছে জিসাস ক্রাইস্টের জন্মের পরবর্তী বছরগুলো।
আর লেফটে তোমরা যে ইয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছ 500, 1000, 1500, এটা হচ্ছে তার জন্মের পূর্বে। এটাকে লিখতে গেলে আমরা বিসি লিখি, অর্থাৎ আমি যদি 500 বিসি লিখি তাহলে যীশুখ্রিস্টের জন্মের 500 বছর আগে বোঝাবে। এখানে দেখো বিসি লিখেছে বিফোর ক্রাইস্ট। এটা হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান টার্ম। বিসি, এডি ক্রিশ্চিয়ান টার্ম, বিফোর ক্রাইস্ট এবং অ্যানো ডমিনো অর্থাৎ ইন দ্য ইয়ার অফ আওয়ার লর্ড, এটা বলে তারা। ক্রিশ্চিয়ানরা সাধারণত এটা এভাবে বলে থাকে বা এক্সপ্লেন করে থাকে। তেমনিভাবে আমি যদি 0 থেকে লেফটে যাই, অর্থাৎ জিসাস ক্রাইস্টের জন্মের আগে যাই, তাহলে 500 বছর আগে, 1000 বছর আগে, 1500 বছর আগে। এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, যদি বিসি লিখি, বিফোর ক্রাইস্ট মিন করে, এখন জিসাস ক্রাইস্টের 1500 বছর আগে হবে নাকি 500 বছর আগে হবে, কোনটি আগে হবে? যদি আমি সময় হিসাব করি, অর্থাৎ সময়ের ধারাবাহিকতা হিসাব করি, তাহলে অবশ্যই যীশুখ্রিস্টের জন্মের 1500 বছর আগে হবে এবং 500 বছর পরে হবে। এটা হচ্ছে বিসি যদি হিসাব করি। আর যদি এডি হিসাব করি, তাহলে যীশুখ্রিস্টের জন্মের পর যদি আমি বলি, তাহলে 1500 আগে হবে নাকি 500 আগে হবে? অবশ্যই 500 আগে হবে, অর্থাৎ 500 এডি আগে হবে এবং 1500 এডি পরে হবে। তোমরা এই ছবিটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো, দেখো, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবে কিছুটা। অর্থাৎ আরেকটা ইমেজ যদি আমি দেখে নেই, এখানে তোমরা দেখতে পারো যে বিসি এবং এডি দিয়ে লেখা আছে। রেড কালার আর গ্রিন কালার যেখানে যে পয়েন্টে এসেছে, এটা হচ্ছে ওনার বার্থ ইয়ারটা বা ইয়ার অফ বার্থ। এখানে তিনি জন্ম নেন এবং জন্মের 1000 বছর পর যদি বলি তাহলে 1000 এডি লিখব। 2000 বছর পর যদি লিখি তাহলে হবে 2000 এডি। এখানে লক্ষ্য করো ইউ আর হিয়ার লেখা আছে, অর্থাৎ আমরা তাহলে এই 2000 বছর পর বর্তমান সময়ে আছি বা অবস্থান করছি। আর যদি তার জন্মের আগের 1000 বছর হিসেব করি, তাহলে রেড সাইডে অর্থাৎ রেড অংশে, লাল কালার অংশটিতে 1000 বিসি লেখা আছে। লক্ষ্য করো 2000 বিসি লেখা আছে, 4000 বিসি লেখা আছে, 4000 বিসি লেখা আছে, অর্থাৎ বিফোর ক্রাইস্ট লেখা আছে। তাহলে চাকা যখন আবিষ্কার করা হয়, আজকে এই পুরো প্যাসেজটিতে তোমরা লক্ষ্য করেছো 3500 বিসি লিখেছে, 2000 বিসি লিখেছে। তার মানে কোন সময়টা আগে ছিল? আসলে হিসেবে 2000 আগে আসে এবং 3500 পরে আসবে, কিন্তু এখানে বিসি লেখার কারণে 3500 আগে এসেছে এবং 2000 পরবর্তীতে এসেছে। অর্থাৎ যে ওল্ডেস্ট হুইল আবিষ্কার করা হয়েছিল, ডিসকভার করা হয়েছিল, সেটা মেসোপটেমিয়াতে 3500 বিসিতে, অর্থাৎ 3500 বিসিতে আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে 2000 সালে অর্থাৎ 2000 বিসিতে ইজিপশিয়ানরা কি করেছিল? তারা স্পোক হুইলের ব্যবহার শুরু করেছিল। সো তোমরা সময়ের ধারাবাহিকতা বা এটা ধরতে পারছো যে কিভাবে এসেছে। প্রথমে 3500 সালে মেসোপটেমিয়ানরা চাকা আবিষ্কার করলো, দেন 2000 সালে ইজিপশিয়ানরা সেটাকে আরও ইমপ্রুভ করলো, চাকার ব্যবহারটাকে আরও ইমপ্রুভ করতে শুরু করলো। এখন আমরা এমসিকিউ নাম্বার এতে চলে যাচ্ছি আবার এক্সট্রা। The Egyptians used wheels with spokes on chariots about -years ago. তোমরা যদি অপশনটিতে 2000 লিখে আসো তাহলে এটা রং হবে, কারণ 4000 বছর আগে, অর্থাৎ এখন হচ্ছে 2020, আমি এটাকে 2000 হিসেবেই ধরলাম, এবং যীশুখ্রিস্টের জন্মের আরও 2000 বছর আগে সেটি আবিষ্কার করা হয়েছিল ইজিপ্টে, অথবা চ্যারিয়ট ব্যবহার করা হয়েছিল ইজিপ্টে বা মিশরে। তাহলে 2000 + 2000
4000 বছর আগে। আরেকটা কথা তোমাদেরকে অবশ্যই বলে রাখি, এডি সাধারণত আমরা উল্লেখ করি না এখন বর্তমানকালে, কিন্তু বিসি অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব যদি মেনশন করতে চাই তাহলে অবশ্যই বিসি লিখতে হয়। কিন্তু তুমি যদি 2000 সাল 2020 সাল লিখতে চাও তাহলে তুমি এডি না লিখলেও চলবে, কিন্তু বিসি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যদি সেটা জিসাস ক্রাইস্টের জন্মে 2000 বছর তুমি বলতে চাও। আর বর্তমান যুগের অর্থাৎ তার জন্মের 2000 বছর পর অথবা তার জন্মের 1000 বছর পর বলতে চাও তাহলে তোমার সেখানে এডি ইউজ না করলেও চলবে। এই কারণেই নাম্বার এ অপশনটিতে তোমরা লক্ষ্য করো, অপশনগুলোতে 2000, 3000, 4000, 5000 এখানে ওরা এডি ইউজ করেনি। বিসি তো লিখেনি, এডি ইউজ করেনি এই কারণে, কারণ খ্রিস্টের জন্মের পরবর্তী বছরগুলোতে এডি না লিখলেও চলবে, কিন্তু তার জন্মের পূর্বের সালগুলোতে অবশ্যই বিসি লিখতে হবে। আশা করি এই ব্যাপারটি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্ট্যান্ট একটি ব্যাপার। এটা তোমরা ইমেজগুলো থেকে আবার বারবার দেখে নিবে, তাহলেই বুঝতে পারবে। সবসময় তার জন্মের সালটিকে শূন্য ধরা হয় এবং তার জন্মের পর থেকে এডি, এর সাথে তোমরা যখন ইয়ার লিখবে এডি না লিখলেও চলবে, বাট তার জন্মের আগে যে সালগুলো লিখি সেখানে আমরা অবশ্যই বিসি বিফোর ক্রাইস্ট ইউজ করব। তাহলে কারেক্ট আনসার, এর কারেক্ট আনসার হবে নাম্বার 3, 4000 years ago. Number B, wheels came to the Indus Valley by 3000 BC। এখানে খুব ক্লিয়ারলি লেখা আছে সিন্ধু উপত্যকায় কখন এসেছিল? 3000 BC-তে। Wheels came to the Indus Valley by 3000 BC. This is from your text. Number C, in ancient India, spoke wheels were made dash years ago. Can you tell me which option is the correct one? I think you can guess the correct one. Number 4, 3500. As from the text we know that in ancient India, chariots with spoked wheels were made around 1500 BC. খ্রিস্টপূর্ব 1500 সালে ভারতবর্ষে এই ধরনের রথগুলো ব্যবহার করা হতো। যেহেতু তার জন্মের 1500 বছর আগে এবং বর্তমান খ্রিস্টের জন্মের 2000 বছর পর, বর্তমান সময় 2000 বছর পার হয়ে গিয়েছে, তার মানে খ্রিস্টের জন্মের 1500 বছর আগে এবং জন্মের 2000 বছর পর টোটাল যদি আমরা যোগ করি তাহলে 3500। সো এখানে তোমাদের অপশনে এডি দেওয়া আছে, যেহেতু সালগুলোর পরে বিসি উল্লেখ করেনি তাহলে প্রত্যেকটাই এডি। তো আমাদের কাছে প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছে ঠিক কত বছর আগে ভারতে স্পোক হুইল ব্যবহার করা হয়েছিল বা তৈরি করা হয়েছিল। তার মানে আজ থেকে 3500 বছর আগে টোটাল। তোমরা অপশনটি দিবে 3500, নাম্বার 4, নট নাম্বার 1। এভাবেই তোমাদের টেস্ট করা হয়। সো তোমরা কারেক্ট বা সঠিক উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করবে। নাম্বার ডি, chariots with spokes were used by the Indians for war, hunting, racing. We know that all options are correct. So number 4, all of these is the correct one. Number E, valley is a land. Option number 1 is correct one, along a big river. নদীর পাশে যে পাহাড়ি এলাকা সেটাকে বা পাহাড় সেগুলোকেই বলা হয় উপত্যকা। তাহলে অপশন 1 is the correct one. So that's all for today.
Total 8 MCQs from number F to M and 4 question answers. You must write down these MCQs and question answers on your homework copy. Mention the date. Today is 29th June 2020. So complete your home task, and if you have any problem, you must mention everything on the comment section. Till my next lecture, Allah Hafiz, and thank you so much for watching this lecture. Stay safe, stay home.